ایریز کا رولنگ پلینٹ جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے اس نظام کی وجہ سے، نظام شمسی کی وجہ سے کانفیڈنس ملتا ہے، میچورٹی ملتی ہے یا فزیکل اسٹرینتھ ملتی ہے۔ سولر سسٹم کی یہ افادیت ایریز نیچر میں کمپٹیشن ابیلٹیز، ایکسٹرا اسٹیمنا یا اسٹیمنائزڈ پرفارمنسز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ سورج کی یہ والی پوزیشن ہیومن نیچر میں سائیکولوجیکل کنسنٹریشن، اویئرنیس، نالج، مارس لاسز کی ریکوری کی وجہ بھی بنے گا۔ السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ یہ اگست کا پہلا ہفتہ ہے۔ 1 اگست سے 7 اگست تک جو پلانٹری پوزیشن آپ کے سامنے پیش آئے گی، جس سے آپ کی نیچر کو کچھ ایڈوانٹیجز ملیں گے اینڈ ان ایڈوانٹیجز کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ اپنی زندگی کی کامیابیاں حاصل کریں گے، ان کی تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں۔ ایریز کا رولنگ پلینٹ جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے اس نظام کی وجہ سے، نظام شمسی کی وجہ سے کانفیڈنس ملتا ہے، میچورٹی ملتی ہے یا فزیکل اسٹرینتھ ملتی ہے، اس وقت وہ 6th اینگل پر فرینڈلی بیہیو کر رہا ہے۔ سولر سسٹم کی یہ افادیت ایریز نیچر میں کمپٹیشن ابیلٹیز، ایکسٹرا اسٹیمنا یا اسٹیمنائزڈ پرفارمنسز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بلڈنگ مٹیریل، بلڈنگ سے ریلیٹڈ ایریز، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایریز، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ یا پھر کھیل اور کھلاڑی جو ایک فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ تمام ہی ایریز اپنے اندر کچھ گروتھ دیکھیں گے۔ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایریز بھی اپنے اندر کچھ کامیابیاں محسوس کریں گے، اپنی زندگی میں کچھ کامیابیاں محسوس کریں گے۔ مارس لاسز کی ریکوری کی وجہ بھی بنے گا۔ مٹیریل لاسز میں فائنینس یا پھر کوئی چیز کا خراب ہو جانا، اس کا دوبارہ آپ کی زندگی میں سکھ پیدا کرنے لگ جانا، دس از ایکسپیکٹڈ۔ نان مٹیریل لاسز کی ریکوری میں اگر کوئی انسلٹ ہو گئی تھی، اگر کسی طرح کا کوئی خوف لاحق ہو گیا تھا، اگر کسی طرح کی کوئی بلیوز میں کمی آ گئی تھی، اگر طبیعت میں کچھ گرانی چلتی تھی، طبیعت میں سے شادمانی ختم ہو گئی تھی، تو اگین اٹ از ایکسپیکٹڈ ان دا فرسٹ ویک آف اگست کہ مارس آپ کے لیے فیورز کریٹ کرے گا۔ ایک اور اچھی خبر سناتا ہوں۔ سورج اس وقت آپ کے لیے 5th اینگل پر ہے، جو اسٹوڈنٹ ایریز کے لیے بہت پروفٹیبل ہے۔ سورج کی یہ والی پوزیشن ہیومن نیچر میں سائیکولوجیکل کنسنٹریشن، اویئرنیس، نالج اینڈ یہ جو لرننگ ابیلٹیز ہیں انہیں انہینس کرتی ہے۔ ایسے کاموں میں اسٹوڈنٹس کو اس فیور سے اسٹوڈنٹ کو ذرا زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے، لیکن یہ ایڈوانٹیج ایریز صرف اسٹوڈنٹس تک محدود نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ لوگوں کے رویوں سے سیکھتے ہیں، لوگوں سے لین دین کے بعد جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں، معاشرے میں جو ڈیلز آپ بناتے ہیں، کلائنٹ سے جو آپ ڈیلز بناتے ہیں، ریلیشن شپ میں جو آپ اپنے قربانیاں دیتے ہیں، ان سے بھی جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ بھی تیز ہو جائیں گی۔ آپ کا جو سائیکولوجیکل الرٹ سیکٹر ہے، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، آپ کے جو چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھے گی۔ سورج 5th اینگل پر رومانوی کامیابیاں بھی میسر کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب آبجیکٹس کو جو ڈیوٹیز میسر ہیں، ان ڈیوٹیز کے مطابق سورج ان دنوں آپ کے اندر جذباتی کیفیات کو مستحکم رکھے گا، میرٹ فل رکھے گا اینڈ ڈیزائر لیولز انہینس ہوں گے۔ اگر کوئی ایریز اس وقت لائف پارٹنرشپ کے ڈیسیجنز کے بالکل ایج پر ہے، اسے 23 اگست سے پہلے یہ ڈیسیجنز لے لینے چاہیے۔ اس وقت وہ اپنے میکسیمم ایموشنز کو انجوائے کر رہے ہیں، ایریز میکسیمم ایموشنز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس دوران کی ہوئی کمٹمنٹ سول باؤنڈنگ کی وجہ بنے گی۔ اس دوران کی ہوئی ڈیلز میچور ہوں گی اینڈ پروفٹس اگلیں گی۔ اس دوران دیے ہوئے ایگزامز اچھے ریزلٹس لے کر آئیں گے۔ اس دوران اپنے اندر کی گئی تبدیلیاں، جیسے سنجیدگی سے کام کرنا، جیسے احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب آپ کو پروفٹس دے گا۔ اس ہفتے
1 अगस्त को नया चांद भी फुल मून हो जाएगा, मुहर्रम का फुल मून की वजह से आपके यहाँ कुछ ऐसी तमानियत, कुछ ऐसी प्लानिंग क्रिएट होगी जिससे आप सैर व सियाहत कर सकेंगे, जिससे आप गेट टुगेदर्स कर सकेंगे, जिससे आप एक तरह से टीम वर्क परफॉर्मेंसेस या कोई कंबाइन एफर्ट की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ेगी। एंड फिर उसके जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो अपनी जगह पर, जैसे दिल में हकीकत पसंदाना रवैया पैदा होना, या फिर आपको अपनी जो रूहानी मामलात हैं उसकी तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो होना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। जुपिटर आपके लिए 2nd एंगल पर है, आप अपने लकी फैक्टर्स को आजमा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, नई जॉब के हसूल के लिए, इनहेरिटेंस के विरासती मामलात के हल करने के लिए अगर कुछ कोशिशें करनी हैं तो वो की जा सकती हैं। अपने जहन का इंतशार को कम करने के लिए अगर कुछ कोशिशें करनी हैं, जहन उलझा रहता है, तो इस वक्त ये सही टाइम है जब आप अपनी ज़हनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसको उलझने से बचा सकते हैं, उसको फोकसिंग स्किल्स दे सकते हैं, कंसंट्रेशन दे सकते हैं, एंड आपकी अपनी तबीयत में भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने का मादा पैदा होगा। एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर आपको फ़ायदा दे रहा है, दैट इज़ सैटर्न। अगर वो डायरेक्ट होता तो आपकी 60 होती, जो आपको फिज़िकल थ्रेट्स देती, जो आपके लिए टाइम बिहेवियर को बैड पैच में बदल देती, लेकिन वो इन दिनों रेट्रोग्रेड है, सो यू आर ऑन योर ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन। आप अपने जो गोल्डन एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, वो गोल्डन रिस्पॉन्सेज देंगी, हाई एंड रिस्पॉन्सेज। एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर आपके लिए थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है, दैट इज़ वीनस। वो इन दिनों रेट्रोग्रेड चल रहा है, उससे इमोशनल साइड डिस्पर्स हो सकती है, एंड उस डिस्पर्सनेस से अमूमी तौर पर रिलेशनशिप पे ही ट्रबल आती है। लेकिन मार्स का अच्छे एंगल पर होना, मरकरी का अच्छे एंगल पर होना, एंड सन का अच्छे एंगल पर होना, मुझे लगता है कि वीनस की रेट्रोग्रेशन भी आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन ऐसे एरीज़ जो अपने अंदर ज़रा वीक परफॉर्मेंसेस देते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी मूड स्विंग कर जाता है, ज़रा सेंसिटिव बिहेव करते हैं, अगर प्यार मिलता रहे तो प्यार देते रहते हैं, लेकिन अगर ज़रा सी भी आगे से कुछ हेजिटेशन आए तो इनके लाइफ में एक भौचाल आ जाता है, एक तकलीफ़ दे मराहिल पैदा हो जाते हैं। ऐसे एरीज़ सेंसिटिव एरीज़ कहलाते हैं। अगर वो अपने इरादों से ही वीनस की ट्रबल्स को, वीनस की रेट्रोग्रेशन को, जो कि सितंबर 4 तक रहेगी, अगर वो रिकवर कर जाएं तो कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। बट अगर रिकवर ना कर पाएँ और आपका सेंसिटिव बिहेव इन रिलेशनशिप, इन फिज़िकल हेल्थ, इन फाइनेंस साइड, इन अदरवाइज़ आप अपनी ड्यूटीज़ निभाते हुए अगर सेंसिटिवली परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए एंड सूरज शम्स की तिलावत करनी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। इससे मामलात काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। बट अगर उसके बावजूद चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती तो देन यू नीड योर पर्सनल कैलकुलेशंस। मे बी कोई ऐसी सिकनेस जो अब आपके लिए आदतन आपकी ज़िंदगी में आ रही है, हैबिचुअल हो गए हैं आप, ऐसी चीज़ों को रिकवर करने के लिए फिर ये जो जनरल रेमेडीज़ हैं ये काम नहीं करती, इससे नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाना पड़ता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली जितनी प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त आपके लिए फेवरेबल है, कोई एवरेज टाइप के एरीज़ भी होंगे तो वो अपने अंदर कामयाबी की नई राहें फाइंड आउट कर पाएंगे। बट अगर आप बिलो एवरेज हैं, बिल्कुल ही लेथार्जिक हैं, कोई मिशन ऑफ लाइफ नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप इस पॉजिटिव मोस्ट टाइम से भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि अपने मकासद को तय करिए, अपने जो एजेंडाज ऑफ लाइफ हैं उन्हें रीडिफाइन करिए, एंड देन अल्लाह ताला की इस सोलर सिस्टम की नेमत को यूज़ करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर मेरी ये वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हो एरीज़, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है।
اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی. اگست جو ہے یہ بڑی چینجز سے بھرا ہوا ہے. ان فیوچر آنے والے کچھ ہفتوں میں آپ کو سب ترتیب بتاؤں گا. تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.